So dear students, in the last class we learnt about molecules showing rotational spectra. Rotational spectra is usually shown by molecules which have a permanent dipole moment, and rotational transitions is given by transitions in these area. This is the vibrational level, and there are a lot of rotational levels in each vibrational level. This is higher vibrational levels. And for inducing transitions in these rotational levels, we have to use microwave radiation. Actually, this is the potential energy graph for a molecule in the ground electronic state. Now, which type of molecule doesn't show rotational spectra and why? The reason is we will discuss in this slide. In homonuclear molecules like nitrogen and oxygen, no change occur in dipole moment during the rotation. Also, linear diatomic molecules are rotationally inactive for rotation about the bond axis. The moment of inertia is very small about the bond axis and no change in dipole occurs when it is rotating about bond axis. But homonuclear molecules can show rotational Raman spectra which arises due to the polarizability of the molecules. ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കില്ല, കാരണം അവർക്കൊരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല, പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൊട്ടേഷണലി ഇൻആക്റ്റീവ് ആണ്. അവർക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ റൊട്ടേഷണൽ രാമൻ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസബിലിറ്റി ആണ്. പോളറൈസബിലിറ്റി അവർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ രാമൻ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കും. അത് നമ്മൾ 2-3 സ്പെക്ട്രയ്ക്ക് ശേഷം പഠിക്കുമ്പം അപ്പൊ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക, നൈട്രജനും ഓക്സിജനെ പോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Now let us discuss what is meant by a rigid rotor. A rigid rotor is a molecule which rotates so that its internuclear bond distance do not change during rotation. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു റിജിഡ് റോട്ടർ. 2 ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മാസ് m2, ഇത് m1. ഇതാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യം നടുവിലത്തെ പോയിന്റ്. അതിലൂടെ പോകുന്ന ആക്സിസിലൂടെയാണ് അത് കറങ്ങുന്നത്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനി ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് m1ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് r1 ആണ്. ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് m2ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് r2 ആണ്. ഇനി r എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ബോണ്ട് ലെങ്ത്. അതായത് r1 പ്ലസ് r2നെ നമുക്ക് r ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. The rotational energy of such a rigid rotor is always quantized. A diatomic molecule may be thought of as 2 atoms held together with a massless rigid rod called the rigid rotator model, and consider diatomic molecule with different atoms of mass m1 and m2 whose distance from the center of mass are r1 and r2 respectively. The moment of inertia of the system about the center of mass is I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square. Moment of inertia equation എന്ന് പറയുന്നത് m1 r1 square plus m2 r2 square ആണ്. ഇനി ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിലെ m1 m2 ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് m1 m2 എഴുതുന്നതിന് പകരം മ്യൂ എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ്. മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. For a diatomic molecule, I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square. It's also equal to mu r square, where O is the center of mass and r is the bond length. Bond length means r1 plus r2 is equal to r, the distance between m1 and m2. And mu is called the reduced mass. Mu is equal to m1 into m2 by m1 plus m2. ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യക്ക് നമുക്ക് m1 m2 ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് മ്യൂ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഫിസിക്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. Now let us discuss the rotational levels of a rigid rotor. The classical expression for energy of rotation is E equal to half I omega square. Half I omega square ആണ്. ഇനി L എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ്. അപ്പൊ Lന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് I ഒമേഗ എന്നാണ്. I ഒമേഗ. ഇനി E is equal to I omega square by 2 എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് I വെച്ച് ഈ ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ I സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ I വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒരു
പാരാമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഐ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും? ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരും. ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം എൽ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഐ ഒമേഗയാണ്. അപ്പൊ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2i. താഴത്തെ 2i അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് പുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ റിജിഡ് റോട്ടറിന്റെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വരും. ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ്. എന്താണ് ഒമേഗ? ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഒമേഗ. ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒമേഗയാണ്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇൻറ്റു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. വെറുതെ ഉള്ള മൊമെന്റം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ? എം ഇൻറ്റു വി എന്നൊക്കെ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഈ ഐ ഒമേഗ. ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഒമേഗയാണ്. അപ്പൊ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ 2π ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ജെയ്ക്ക് വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചില വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജെയുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര ആണ്. എല്ലാ വാല്യൂസും പറ്റില്ല. ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് 0 വരാം, 1 വരാം, 2 വരാം, 3 വരാം. അങ്ങനെയാണ് ജെയുടെ വാല്യൂസ്. ജെയിനെ വിളിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നാണ്. ജെയുടെ പേര് റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പൊ ഈ എൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? എനർജി. ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ എനർജി. എനർജിയുടെ ക്ലാസിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ എഴുതാൻ പോണത്. ഈ എനർജി ഈക്വൽ ടു 1/2i. ഇതാണ് 1/2i. എൽ സ്ക്വയറിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. h by 2π the whole square j into j plus 1. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിനുള്ള ഇക്വേഷന് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എനർജി എല്ലാ വാല്യൂസും പറ്റില്ല. ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്ത ചില വാല്യൂസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ചില വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെയ്ക്ക് നമുക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ജെയ്ക്ക് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ജെയ്ക്ക് 2 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് എനർജിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഇനി റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഇതാണെന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇ ജെ ഈക്വൽ ടു ഈ അത്ര രസമുള്ള ഇ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഇ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ജെ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1/8π സ്ക്വയർ ഐ. ജെ ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഇനി വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ വേവ് നമ്പർ. വേവ് നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എനർജീനെ എച്ച് സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഈ ജെനെ നമുക്ക് എച്ച് സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേവ് നമ്പറിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ്. ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താ? എച്ച് ന്യൂ എന്ന് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സി ബൈ ലാംഡയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എച്ച് ന്യൂവിൽ സി ബൈ ലാംഡ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാംഡയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? എച്ച് സി ബൈ ഇ വരും. എച്ച് സി ബൈ ഇ വരും. ഇനി വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ലാംഡയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? വേവ് നമ്പർ ലാംഡ എച്ച് സി ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു. ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ഇ ആണെങ്കിൽ 1/λ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇ ബൈ എച്ച് സി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേവ് നമ്പറിന്റെ റെസ്പെക്റ്റിൽ കാണാം എനർജീനെ കാണണമെങ്കിൽ എച്ച് സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? എച്ചും എച്ചും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു എച്ച് മാത്രമാവും. എച്ച് ബൈ 8π സ്ക്വയർ സി, പുതിയൊരു ടേം വരും, സി ഐ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ മാറും. ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സിമ്പിൾ ആക്കാം. നമുക്ക് ബി ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 എഴുതാം. അപ്പൊ ബി എന്താ? പുതിയൊരു ടേം ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ 8π സ്ക്വയർ സി ഐ. ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ബി എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ആ ബി ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബിനെ വിളിക്കുന്നത് എച്ച് ബൈ 8π സ്ക്വയർ സി ഐനെ വിളിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. ബി ഇസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്.
ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ടേം എന്നുമാണ്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ ടേം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസും ജെയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ J0 ഇട്ട് കൊടുക്കണം. J0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും? മൊത്തം ഇക്വേഷനും 0 ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിൽ ആദ്യത്തെ എനർജി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് J1 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? J1 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് വരും. ഇവിടെ 1 + 1 2 വരും. അപ്പൊ 2B വരും. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 2B. രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2B ആണ്. For J is equal to 1, the rotational energy is 2B and a rotating molecule has its lowest angular momentum. ഏറ്റവും കുറവ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമാണ് റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. 2Bയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. For increasing J levels, EJ may have no limit to the rotational energy. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ആണ് അടുത്ത വാല്യൂ. അപ്പൊ 2 ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയും? 2 ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 ഇൻറ്റു 2 + 1 3. അപ്പൊ 2 ഇൻറ്റു 3 6B വരും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6B ആണ് അടുത്ത റൊട്ടേഷണൽ ലെവല്. 12B 20B അങ്ങനെ പോകുന്നു റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ്. Now let us discuss a selection rule for rotational transitions. The essential condition for a molecule to undergo rotational transition by absorbing microwave radiation of characteristic frequencies and thereby yield rotational spectrum is that it must have a permanent dipole moment. However, all possible rotational transitions are not quantum mechanically allowed transition. So there is selection rule to be considered. According to quantum mechanical principles, the selection rule for rotational transition is that only those rotational transitions in which the rotational quantum number J changes by 1 unit are allowed and all other transitions are forbidden. റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻസ് എന്നുള്ള സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ J ഇസ് ഈക്വൽ ടു +or-1 അല്ലെങ്കിൽ ജെയിലുള്ള വ്യത്യാസം 1 യൂണിറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് allowed ട്രാൻസിഷൻസ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും ഫോർബിഡൻ ആണ്. If delta J is equal to +1, it is called absorption line. And if delta J is equal to -1, it is called emission line. അതായത് 0-ൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1-ലേക്ക് പോവാം, 1-ൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 2-ലേക്ക് പോവാം, 2-ൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3-ലേക്ക് പോവാം. ഒരിക്കലും 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് 2-ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, 2-ൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 4-ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ എന്താ? 2 യൂണിറ്റ് ചാടണം അല്ലെങ്കിൽ 2 റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ ചാടുന്ന ലെവൽസ് ഒക്കെ ഫോർബിഡൻ ആണ്. അത് നടക്കാത്ത ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചാടൽ മാത്രമാണ് നടക്കുള്ളൂ. ഈ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചാടാം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തയിലേക്ക് ചാടാം, ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തയിലേക്ക് ചാടാം. അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമാണ് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെലക്ഷൻ റൂൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ J ഈക്വൽ ടു +or-1 അതാണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഫോർ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് EJ ഈക്വൽ ടു B J × J+1 ആണ്. ഇനി ന്യൂ ബാറിന്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ Jയിൽ നിന്ന് J+1ലേക്ക് ചാടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? J+1 - EJ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ വരിക? J+1 എന്ന് പറയുന്നത് B J+1 × J+2 ആണ്. മൈനസ് EJ എന്തായിരിക്കും? B J × J+1. അതിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. B J × J+1 എന്നാണ്. ഈ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലാണ് EJ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത റൊട്ടേഷണൽ ലെവലാണ് EJ+1 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ B × J+1 × J+2 വരും. ഇവിടെ ആവുമ്പോ B J × J+1 വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ 2 കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ട്. B പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, J+1 കോമൺ ആണ്, അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ബാക്കി എന്താ വരിക? J+2 - J. അതിൽ Jയും Jയും വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ എന്താ വരുള്ളൂ? 2 മാത്രം വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? 2B J+1. അതായത് റൊട്ടേഷണൽ ലൈൻസ് കാണുന്നതിന്റെ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 2B ആയിരിക്കും. അതായത്
വേവ് നമ്പർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 2b ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ 2bയിൽ കാണും, അടുത്ത റൊട്ടേഷണൽ ലൈന് 4bയിലായിരിക്കും, അടുത്തത് 6bയിലായിരിക്കും. അതായത് ഓരോ ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2b ആയിരിക്കും. റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് കാണുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 2bയിൽ ഒരു വര കാണും, 4bയിൽ ഒരു വര ഉണ്ടാവും, 6bയിൽ ഒരു വര ഉണ്ടാവും, 8bയിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാം തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 2b ആയിരിക്കും. 4bയും 2bയും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്താണ്? 2b. അപ്പൊ എല്ലാ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് 2b ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2b ഡിഫറൻസിൽ ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര. അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കണ്ടീഷൻ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. സെലക്ഷൻ റൂൾ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഡെൽറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു +or-1 ആണെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 2b ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി, സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.